नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ अक्टोबर मास 23 तारिख गुरुवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर पानीपाग को नहीं आसिला बड़ खबर। 12 घंटार अवपात 26 जाए छेचिब वर्षा। कारण बंगोपसागर घनीभूत होउछि स्पष्ट चिन्हित लघुचाप क्षेत्र उत्तर पश्चिम दिगरे गति करने सहित आहुरी घनीभूत हेब। 12 घंटार लघुचाप क्षेत्र अवपात हेबार संभावना रही। यार प्रभाव में राज्यर विभिन्न जिले में आगामी 5 दिन पर्यंत बिजुली घड़घड़ी सहित हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबा नै आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर आकलन कर ओडिशा उपरे यार सीधासलख प्रभाव पड़िब नहीं बोली भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्रर निर्देशिका मनोरमा महांते कहते। तेबे लघुचाप प्रभाव में ओडिशा आगामी 5 ରୁ 7 दिन धरी वर्षा हेबार संभावना रही पाणीपाग विभाग कही। विशेषकर दक्षिण उपकूल ओडिशा समेत उत्तर ओडिशा वर्षा प्रभाव रहिबो। तेबे आज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट एवं मालकानगिरी जिलार गोटे किंबा दुईटी स्थान में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा हेबा नै येलो वार्निंग जारी करा जायछि। परवर्ती खबर अष्टम वेतन उपर आसिला गुड न्यूज। सेपटे दीपावली सुधा अष्टम वेतन कमिशन गठन आशा करा जाउथिला, किंतु केंद्र सरकार स्पष्ट करिसेंति जे एही प्रसंग रे राज्य सरकारक सहित घन आलोचना चली। गोटे पटे अर्थ राष्ट्रमंत्री पंकज चौधरी राज्यसभा कहते जे कमिशन संपर्क में विज्ञप्ति एपर्यंत जारी कर जाय नहीं। तथापि से यह कहते जे ए पर्यंत चूड़ांत निष्पत्ति निया जाय नहीं, किंतु प्रस्तुति चली। विज्ञप्ति जारी होगा मात्रे कमिशनर अध्यक्ष एवं सदस्य मानक नियुक्ति दिज्व। अष्टम वेतन कमिशन गठन जनवरी 26, 2025 रे आनुष्ठानिक भाव में घोषणा कर जाइथिला। यार उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारी वेतन संरचना भत्ता एवं पेंशन समीक्षा करने। तथापि सूत्र अनुଯାयी 2026 पूर्व यार कार्यकारी होबार संभावना कम रही। परवर्ती खबर रासायनिक सार छाड़ी जैविक चाष कले सरकार देवे टंका। देश में रासायनिक सार छाड़ी जैविक चाषी को प्रोत्साहन देवाकू सरकार आरंभ कर धरती माता बचाओ अभियान। यही योजन मिल चाषी को वर्ष को 10,000 टंका। रासायनिक सार बदल में व्यवहार हो जैविक सार। पंचायत स्तर में गठन हो कमिटी। बिल में रासायनिक सार कम पकईले चाषी को मिल सहायता राशि, किंतु गत किछि वर्ष है देखा जाउछि जे यूरिया एवं डीएपी व्यवहार अधिक बढ़ी जाइछि। सार कलाबजारी बढ़ी चली नहीं विभिन्न अंचल अभियोग आसिबा परे केंद्र सरकार आवश्यकता अनुଯାयी जेपरी सार व्यवहार हेबो एवं कलाबजारी रोका जाई पारिबो से नहीं धरती माता बचाओ निगरानी अभियान आरंभ करिसंती। तेबे धरती माता बचाओ अभियान को कार्यकारी करने राज्य को केंद्र सरकार निर्देश पर राज्य सरकार तत्परता प्रकाश करिसंती। एने समस्त जिलापाल को चिठी लिखि गाइडलाइन पठाई विभाग। यही कार्यक्रम में पंचायत स्तर में हेबो धरती माता बचाओ निगरानी समिति, जो सरपंच सह 7 जन सदस्य रहिबे। सप्ताहक भितर गठन हेबो एही टीम। एने समस्त जिलापाल को चिठी लिखि गाइडलाइन पठाई विभाग। यही कार्यक्रम में पंचायत स्तर में हेबो धरती माता बचाओ निगरानी समिति, जो सरपंच सहित 7 जन सदस्य रहिबे। सप्ताहक भितर गठन हेबो एही कमिटी। सेहीपरि उपजिलापाल अध्यक्षतार समीक्षा कमिटी सहित जिलापाल अध्यक्षतार भी एक जिला स्तरीय कमिटी गठन करा बोली समवाय मंत्री प्रदीप बल सामंत कहते। यही खबर अन्य को शेयर करने सहित आमको कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। परवर्ती खबर सुना प्रेमी आसिला खुशी खबर। कारण आज 24 कैरेट सुना दर 10 ग्राम पिछा 3,380 टंका कमी बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 3,100 टंका कमी। सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर में 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,27,200 टंका रही बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,16,600 टंका को पहुंची। अन्यपटे रूपा मूल्य किलो पिछा 1,62,000 टंका होइछि। परवर्ती खबर 2026 रु बदलिबो बैंकिंग नियम। मिलिबो यूपीआई व्यवहारकारी 50,000 सहज लोन। सेपटे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई देशर बैंकिंग व्यवस्था प्रमुख संस्कार पर प्रस्तुति आरंभ करिछि। आरबीआई जनसाधारण 238 नूतन बैंकिंग नियम एक ड्राफ्ट प्रकाश करिछि एवं नवेम्बर 10 तारिख पर्यंत मतामत लोड़ुछि। एही नियम को नहीं जनसाधारण मतामत एवं बैंकिंग संस्था गुड़िकर मतामत पाइबा परी
ଏହା 2026 ମସିହାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବାକୁ ସରଳ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଦାୟିତ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ତେବେ ଏହି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ପ୍ରମୁଖ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସାଇବର ଠକେଇ ଉପରେ କଠୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଲୋକର ବିବାଦରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରଳୀକୃତ, ଋଣ ନିୟମରେ ଉନ୍ନତି, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା, ଆଉ UPI ୟୁଜରଙ୍କୁ ମିଳିବ 50,000 ଟଙ୍କାର ସରଳ ଲୋନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, SI ପରୀକ୍ଷା କେଲେଙ୍କାରୀ ହେବ CBI ତଦନ୍ତ। ସେପଟେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପୋଲିସ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର ତଦନ୍ତ ଭାର CBIକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଓ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଭାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ CIDକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପି ଥାଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସଂଗଠିତ କ୍ରିମିନାଲ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଦୁର୍ନୀତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ପରିସରକୁ ଆଣି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଭାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା CBIକୁ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ପୋଲିସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଷାକଧାରୀ ସେବାରେ କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଆୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, SHG ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କାରଣ SHG ମହିଳାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ସହ 30,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଦେବାକୁ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ଘୋଷଣା। ସେପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ RJD ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ବିହାରରେ ଏକ ବଡ଼ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟତା ଗୋଷ୍ଠୀରେ କାମ କରୁଥିବା ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିକା ଦିଦି ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦିଆଯିବ। ସେମାନଙ୍କର ମାସିକ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ 30,000 ଟଙ୍କା କରାଯିବ। ପାଟଣାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ତେଜସ୍ୱୀ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଜୀବିକା ଦିଦିମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ବୋଲି ତେଜସ୍ୱୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେରଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ବେଳେ ଅଘଟଣ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ବେଳେ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ଫସିଲା ହେଲିକପ୍ଟର। କେରଳ ପ୍ରମୋଦମରେ ନବନିର୍ମିତ କଂକ୍ରିଟ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ଫସିଲା ହେଲିକପ୍ଟର। ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ଠେଲି ଠେଲି ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍। ବାୟୁସେନା ହେଲିକପ୍ଟର ଓଜନ ଯୋଗୁଁ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଧସି ପଡ଼ିଥିଲା, ଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଛି। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ଠେଲୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେପଟେ ଖବର ମୁତାବକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କେରଳ ଗସ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଗତକାଲି କେରଳର ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆଜି ସାବରିମାଳା ମନ୍ଦିର ଯାଇଥାନ୍ତେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ସବୁ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜବରଦଖଲରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସେପଟେ ଭଦ୍ରକ ରାଣୀତାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନଥିଲା, ଯାହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଆବେଦନକାରୀ ସଦାନନ୍ଦ ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ହାଇକୋର୍ଟ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ମତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏପରିକି ଜବରଦଖଲକାରୀ ଯେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତାଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଦଖଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ। ଉକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ରେକର୍ଡଭୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ତାକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏନେଇ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ସମବେଦନା ନ ଦେଖାଇବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ସେପଟେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କିଛି ସମୟ ଧରି ଭାରତ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୀପାବଳିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନିଜେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ଦୀପାବଳିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୋର ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦୀପର ଶିଖାର ଆଲୋକ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନର ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆମର ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ସର୍ବଦା କୃତଜ୍ଞ ରହିବାକୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ମୋଦିଜୀ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଏବଂ ଦୀପାବଳିର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ଆଲୋକର ପର୍ବରେ ଆମର ଦୁଇଟି ମହାନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଆଶାର ଆଲୋକ ହୋଇ ରହୁ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ରହିଥାଉ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ 12 ଗିରଫ। ସେପଟେ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୁଲିସ ବିଜେଡି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତଥା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ସମେତ ମୋଟ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଏହି 12 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଶିବଶଙ୍କର ଦାସ ଓରଫ ପିଣ୍ଟୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର 41 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କର୍ପୋରେଟର ମଳୟ ବିଷୋଇ, ବିଜେଡି ନେତା ମଦନ ଦଳାଇ, ଛାତ୍ର ନେତା ଯୋଗୀ ରାଉତ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓ କାଳିଆ ଭୂୟାଁ, ବିପିନ ସ୍ୱାଇଁ, ସୀମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାଇଁ, ସିସି ପାସୱାନ ଓ କୁନ୍ଦନ ପାସୱାନ ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏହା ଏକ ରାଜନୈତିକ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ଡକ୍ଟର ସର୍ବର୍ଣ୍ଣା ବିବେକ ଏମ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିକ୍ରମ ଓ ପିଣ୍ଟୁ ଦାସ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇଥିଲେ। ମୋଟ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସୁଟରମାନେ ଆଗୁଆ 10 ଲକ୍ଷ ନେଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ 2ଟି ବନ୍ଧୁକ, ଏକାଧିକ ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଲେଶ୍ୱର ଏଫ୍ଏମ୍ ପୀଡ଼ିତା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା। ହାଇକୋର୍ଟ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ଶୁଭ୍ର ସମିତି ନାୟକଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିଛି। ତେବେ ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ସମୀର ସାହୁଙ୍କ ଜାମିନ ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଛି। କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀପ ଘୋଷଙ୍କ ଜାମିନ ବି ଖାରଜ ହୋଇଛି। ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ପରେ ସାନି ଜାମିନ ଆବେଦନ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନରେ ଟମାଟୋ କିଲୋ 700 ଟଙ୍କା। ସେପଟେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଲାହୋର ଏବଂ କରାଚି ସମେତ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ଟମାଟୋ ଏବେ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 700ରେ ରେକର୍ଡ ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଟମାଟୋ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 100 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟରେ ବାଧା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଟମାଟୋ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବୋଲି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି।